सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने शहर के नवाही इलाके मुचिंतल का दौरा किया, जहां उन्होंने रामानुजाचार्य की 1000 साला योम पैदाइश की तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब चिन्ना जयर स्वामी के आश्रम में मुनक़िद की गई थी। सदर जमहूरिया के दौरे के सिलसिले में मुनासिब इंतज़ामात किए गए थे और कई मुकामात पर ट्रैफिक पाबंदियाँ आयद की गई थी। उन्होंने इस मौके पर 120 किलो सोने के मुजस्समे की नकाब कुशाई भी अंजाम दी। तकरीबन सवा घंटे तक उन्होंने आश्रम में ही क़याम किया। मूर्ति की नकाब कुशाई के साथ साथ उन्होंने मंदिर में दर्शन भी किए। सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नज़र वसीतर इंतज़ामात किए गए थे और तकरीबन 7000 मुलाजमीन पुलिस को तैनात किया गया था। वजीर आईटी तारक रामाराव ने उप्पल में 1.9 मिलियन रुपए के सरफे से तामीर होने वाले जेनपैक कंपनी के नए कैंपस का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि जल्द ही हैदराबाद के मशरक़ी हिस्से में आईटी के शुबे में मुलाजिमतों के निशाने को पूरा किया जाएगा और आज की ये तकरीब एक अहम कारनामा है। इस कैंपस की तोसी तेलंगाना की ग्रिड पॉलिसी के हिस्से के तौर पर की जाएगी। नए कैंपस के जरिए तकरीबन 1 लाख मुलाजिमतों के मौके पैदा होंगे। रियासती हुकूमत ने अगस्त 2020 में ग्रोथ इन डाइवर्जन पॉलिसी मुतारुफ की थी, जिसके ज़रिए आईटी की कंपनियों को हैदराबाद में अपने यूनिट्स के क़याम के लिए तरगीबात फराहम की जाएंगी। ఇది మాత్రమే కాకుండా మనకి ఈ ప్రాంతంలో కూడా అక్కడ పశ్చిమ హైదరాబాద్లో ఉన్నట్టు సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అని చెప్పి అక్కడ పోలీస్ కానీ అక్కడ టీఎస్ఐఎస్సి కానీ చాలా క్లోజ్గా పనిచేస్తాయి. దాంతోపాటు అక్కడ ఐటీ ఇండస్ట్రీ కూడా అందులో అంతర్భాగంగా చాలా క్లోజ్గా పనిచేస్తారు. అదే పద్ధతిలో మహేష్ భగవత్ గారి నేతృత్వంలో ఇక్కడ రాచకొండ ప్రాంతంలో కూడా ఇక్కడ కూడా ఒక సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ ఉండే మొత్తం ఐటీ యాజమాన్యాలను కూడా అందులో భాగస్వాములను చేసి మనం ఇక్కడ కూడా ఉండే ఉద్యోగులకి మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు అందే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. దాంతోపాటు మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, this area is relatively inexpensive compared to the western part of Hyderabad. So I believe the quality of living and the standard of living here, for that to be improved, we have also taken some more measures. In fact, ఇక్కడ కూడా నాగోల్ ప్రాంతంలో ఒక శిల్పారామాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశాం. దాంతోపాటు ఈ ఏరియాలో ఇంకా డెవలప్మెంట్ కోసం, ఏరియా డెవలప్మెంట్ కోసం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో కూడా సిగ్నిఫికెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. అందులో భాగంగా మీరు చూసినట్టయితే ఈరోజు ఉప్పల్ నుంచి నారాపల్లి దాకా ఒక స్కైవే నిర్మాణం కూడా జరుగుతూ ఉంది. దాంతోపాటు ఉప్పల్ జంక్షన్లో కూడా ఒక స్కై వాక్ నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది. మెట్రో కనెక్టివిటీ పూర్తయింది. ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఈ ప్రాంతం కూడా పశ్చిమ హైదరాబాద్కి తీసిపోకుండా పశ్చిమ హైదరాబాద్కి దీటుగా ఎదుగుతుందనే సంపూర్ణమైన విశ్వాసం నాకుంది. దీంతోపాటు వీ ఆల్రెడీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ అగ్రిమెంట్స్ విత్ సమ్ అదర్ ప్రైవేట్ డెవలపర్స్ ఆల్సో. ఒక 4-5 ప్రైవేట్ డెవలపర్స్ కూడా ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఇతర ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే సిక్ అయినాయో వాటి నుంచి కూడా అక్కడ కూడా ఐటీ పార్క్స్ కడతామని ముందుకొచ్చారు. వాళ్ళకు కూడా తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్దతు ఇస్తుంది. దాంతోపాటు మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, మన హైదరాబాద్కున్న మంచి క్రికెట్ స్టేడియం కూడా ఇదే ప్రాంతంలో ఉంది. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ తర్వాత ఈ ఐపీఎల్ లాంటి మళ్ళీ టోర్నమెంట్స్ అన్నీ కూడా ప్రారంభమవుతే దిస్ పార్ట్ ఈ ప్రాంతంలోని సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తప్పకుండా మరింత ముందుకు పోయి ఈ ప్రాంతంలో ఉండే ఉద్యోగులకు కానీ ప్రాంతంలో ఉండే ప్రజలకు కానీ మరిన్ని సౌకర్యాలు కూడా అందుతాయని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ ఐ కాంప్లిమెంట్, కంగ్రాచులేట్ Genpact and I thank the entire management team of Genpact for not only expanding in Uppal, మీరు సంతోషం ఏమంటే you also agreed to expand into Warangal. Warangal కూడా వస్తున్నందుకు Genpactకి హృదయపూర్వకంగా. रियासती वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने ज़िला रंगारेड्डी के महेश्वरम हलके के बडमपेट कारपोरेशन हदूद में 24 और 26वें डिवीज़न में 2.50 करोड़ रुपए के सरफे से किए जाने वाले तरक्याती कामों का मेयर नरसिम्हा रेड्डी के साथ मिलकर संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि आवाम की फलाह व बहबूद के निशाने के साथ इस हलके में तमाम तरह की तरक्की के काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे डिवीज़न में भी कई काम अंजाम दिए गए हैं। सीसी रोड, बीटी रोड के काम भी इनमें शामिल हैं।
तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर व कांग्रेस के सीनियर कायद जग्गा रेड्डी ने राहुल गांधी पर आसाम के वजीर आला के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि वजीर आला के ओहदे पर रहते हुए ये नामुनासिब रिमार्क्स किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के ख़ानदान के बारे में कुछ भी कहने की अहलियत आसाम के वजीर आला नहीं रखते। आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले ख़ानदान पर इस तरह के रिमार्क्स अफसोसनाक हैं। రాహుల్ గాంధీ తండ్రి ఎవరనే నువ్వు ప్రశ్నించినప్పుడు అస్సాం ముఖ్యమంత్రి తండ్రి ఒక్కడేనా అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రశ్నిస్తే ఎట్లుంటది? ఇంత మూర్ఖత్వమైన ఒక ముఖ్యమంత్రి, బీజేపీ అనే ఒక సిద్ధాంతంతో చెప్పుకుంటున్న ఒక ముఖ్యమంత్రి బీజేపీ దీనికి జవాబు చెప్పగలుగుతుందా? అమిత్ షా తండ్రి ఒక్కడేనా అని అంటే మీకు బాధ కలుగుతుందా లేదా? మోడీ తండ్రి ఒక్కడేనా అని ప్రశ్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే బాధ కలుగుతుందా లేదా? లేదు అస్సాం ముఖ్యమంత్రికి 10 మంది తండ్రులు అంటే బాధ కలుగుతుందా లేదా? కాబట్టి ఇంత తెలివిలేని ముఖ్యమంత్రి బీజేపీ సమర్థిస్తున్నదంటే తెలివి తక్కువ దద్దమ్మలు, తెలివిలేని మూర్ఖులు ఈ ముఖ్యమంత్రి అస్సాం ముఖ్యమంత్రితో పాటు అస్సాం ముఖ్యమంత్రిని సమర్థిస్తున్న బీజేపీ నాయకులంతా మూర్ఖులు. ఒక తల్లి ఒక సంతానం కలిగితే ఆ తండ్రి ఎవరో ఆ తల్లికే తెలుస్తుంది. రాజీవ్ గాంధీ కొడుకు ఎవరు అంటే రాహుల్ గాంధీ. ఈరోజు ఆ ముఖ్యమంత్రి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ వేసి మాట్లాడిన దాంట్లో చాలా తీవ్రంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖండిస్తున్నది. वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बल्दी नज़्म तारक रामा राव ने गैर मुखिम हिंदुस्तानियों से अपील की है कि वो रियासती हुकूमत के हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम में सरगर्मी के साथ हिस्सा लेते हुए शराकतदार बने और इस प्रोग्राम की मदद करें। वजीर मौसूफ ने वजीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी के हमरा गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के साथ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर तारक रामाराव ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में तमाम शुबों में जामे तरक्की देखी जा रही है। साबिक़ में ये अंदेशे कायम किए जा रहे थे कि अलहदा रियासत की तश्कील के बाद ये तरक्की नहीं हो पाएगी, लेकिन अब तेलंगाना मुल्क की दूसरी रियासतों के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना तमाम शुबों में तेज़ी के साथ गैर मामूली तरक्की कर रही है, जहां बड़े प्रोजेक्ट्स मुकम्मिल होने जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए बुनियादी सहूलतों की फराहमी में मज़ीद इजाफा होगा। ఇది కేవలం ఒక పరంపరలో మొదటి కాల్ మాత్రమే. ఇది మొట్టమొదటి కాల్ మాత్రమే. ఇంకా నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకి విద్యాశాఖ నుంచి ఇప్పుడు మీకు వస్తున్న స్పందన మేరకి చూస్తే ఎన్నో సమావేశాలు ఇంకా ఎన్నో ఇట్లాంటి ఈవెంట్స్ కూడా జరగాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది కేవలం ఆరంభం మాత్రమే. కాబట్టి ఈరోజు ఎవరైనా మిత్రులు ఇందులో జాయిన్ కాలేకపోతే లేదా ఏదైనా సాంకేతిక కారణాల వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా దయచేసి వారు నొచ్చుకోవద్దని చెప్పి మన్నించాలని చెప్పి కూడా కోరుకుంటూ, ఇప్పుడే అక్క చెప్పిన దానిలో ఒక మాట నాకు బాగా నచ్చింది. బహుశా ఇక్కడున్న మిత్రుల్లో కూడా ఇక్కడున్న ఒక 100 మంది మిత్రులు ఎవరైతే ఆన్లైన్ ఉన్నారో మీలో కూడా చాలా మంది ఓనమాలు దిద్దుకున్నది నాకు తెలిసినంత వరకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అయింది. నేను కూడా మీలాగనే అమెరికాలో కొన్ని ఏళ్ళు ఉన్నాను, అక్కడ చదువుకున్నాను, అక్కడ పనిచేశాను. కానీ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరితో కూడా ముందుగా ఒక విజ్ఞప్తి. ఇప్పుడే మహేష్ గారు అన్నట్టు ఇది కేవలం ఒక పరంపరలో మొదటి కాల్ మాత్రమే. ఇది మొట్టమొదటి కాల్ మాత్రమే. ఇంకా నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకి విద్యాశాఖ నుంచి ఇప్పుడు మీకు వస్తున్న స్పందన మేరకి చూస్తే ఎన్నో సమావేశాలు ఇంకా ఎన్నో ఇట్లాంటి ఈవెంట్స్ కూడా జరగాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది కేవలం ఆరంభం మాత్రమే. కాబట్టి ఈరోజు ఎవరైనా మిత్రులు ఇందులో జాయిన్ కాలేకపోతే లేదా ఏదైనా సాంకేతిక కారణాల వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా దయచేసి వారు నొచ్చుకోవద్దని చెప్పి మన్నించాలని చెప్పి కూడా కోరుకుంటూ, ఇప్పుడే అక్క చెప్పిన దానిలో ఒక మాట నాకు బాగా నచ్చింది. బహుశా ఇక్కడున్న మిత్రుల్లో కూడా ఇక్కడున్న ఒక 100 మంది మిత్రులు ఎవరైతే ఆన్లైన్ ఉన్నారో మీలో కూడా చాలా మంది ఓనమాలు దిద్దుకున్నది నాకు తెలిసినంత వరకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అయింది. నేను కూడా మీలాగనే అమెరికాలో కొన్ని ఏళ్ళు ఉన్నాను, అక్కడ చదువుకున్నాను, అక్కడ పనిచేశాను. కానీ నేను కూడా ఓనమాలు దిద్దుకున్నది ప్రభుత్వ పాఠశాలలో. మొట్టమొదటిసారి నేను చదువుకున్నది మొదటిసారి అంటే జీవితంలో పాఠశాలలో అడుగుపెట్టింది సిద్దిపేట మండలం చింతమడక గ్రామంలో ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలలో. ఆనాడున్న ప్రైమరీ స్కూల్లోనే ఓనమాలు దిద్దుకున్నాను నేను కూడా. కాబట్టి అక్కడ ఇప్పుడు కూడా ఈరోజు కూడా అక్కడ పెట్టిన మురుకులు ఇంకా గుర్తున్నాయి నాకు.
కాబట్టి అందరం కూడా ఏదో ఒక నాస్టాలజిక్ కనెక్షన్, ఒక ఇమోషనల్ కనెక్షన్ మన పాఠశాలతో అందరికి కూడా ఉంటుంది. वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबरा वाईएस शर्मिला ने अराजियात और तालाबों पर कब्जों का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि केसीआर ने कई वादे किए थे लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि टैंक बंड के करीब अम्बेडकर के मुजस्समे की तनसीब का भी वादा किया गया था जो वफा नहीं हो सका। साथ ही इलेक्ट्रिकल बस का वादा भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि गरीबों को दिए जाने वाले राजीव गृह कल्पा मकानात की अराजियात को भी रियासती हुकूमत हर्राज कर रही है। తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారి పాలన ఎంత దుస్థితి, ఎంత అధ్వానంగా ఉందో నేను మీకు చెప్పనవసరం లేదు. ఇదే నగరాన్ని చూసుకుంటే ఖాళీగా ఉన్న భూములు, ఖాళీగా ఉన్న చెరువులను ఆక్రమించారు. వానలు వస్తే ఎన్నో ప్రాంతాలు ముంపుకు గురవుతున్నాయి. ఎన్నో మాటలు చెప్పాడు కేసీఆర్ గారు, అవన్నీ ఏమయ్యాయి? ఒక్కటైనా నిజం చేశాడా కేసీఆర్ గారు? అదే ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర అంబేద్కర్ విగ్రహం అన్నాడు, చేశారా? మీకు కనిపిస్తుందా? ఎలక్ట్రికల్ బస్సులు అన్నాడు, నగరం అంతా ఎలక్ట్రికల్ బస్సులతో నిండిపోతుంది అన్నాడు. మీకు కనిపిస్తున్నాయా ఎలక్ట్రికల్ బస్సులు? ఎలక్ట్రికల్ బస్సులు కాదు కదా, ఈరోజు బస్ డిపోలకు చెందిన స్థలాలను కూడా ఆక్రమించుకుంటున్నారు. రాజీవ్ గృహకల్ప కింద పేదలకు ఇల్లులు కట్టాలని స్థలాలను సేకరిస్తే ఈరోజు ఆ భూములను కూడా కేసీఆర్ గారు వేలం వేయాలని, అమ్మాలని చూస్తున్నాడు కేసీఆర్ గారు. 10,000 కోట్ల చొప్పున 6 ఏళ్లకు గాను 60,000 కోట్ల రూపాయలు ఈ జీహెచ్ఎంసీలో ఖర్చు పెట్టారట. అంటే ప్రతి డివిజన్కు 400 కోట్లు ఖర్చు చేశానని కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం చెప్తుంది. మీ డివిజన్లలో 400 కోట్ల అభివృద్ధి పని జరిగిందా అని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. మరి ఏమైపోయింది ఆ డబ్బంతా? అంతా అవినీతి పాలన. ఇది ఈరోజు కేసీఆర్ గారి పాలన. रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने इस यकीन का इजहार किया है कि मिर्चल में आईटी हब के क़याम से मुकामी अफराद को रोज़गार के बड़े पैमाने पर मौक़े हासिल होंगे। उन्होंने आला ओहदेदारों के साथ आज मिर्चल मलकाजगिरी के कुंडला कोया के करीब आईटी हब के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव इस माह की 17 तारीख को इस आईटी हब का संग बुनियाद रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए कोंडला कोया में 5 लाख मुरब्बा फीट अराजी అలాట్ की गई है। 17వ తారీఖు నాడు పెద్దలు మా సీఎం కేసీఆర్ గారి బర్త్డే సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున మా సీఎం కేసీఆర్ గారు కానీ కేటీఆర్ గారు కానీ ఇప్పటిదాకా ఐటీ అంటే వెస్ట్ సైడే ఉండే, ఐటీ పీపుల్ అంటే కూడా హైటెక్ సిటీలన్నీ కూడా వెస్ట్ సైడే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నార్త్ సైడ్ కూడా హైదరాబాద్ సిటీకి నార్త్ సైడ్ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఒక ఐటీ పార్క్ ఓపెన్ చేయాలని గేట్వే ఐటీ పార్క్ అని పేరు కూడా పెట్టిండ్రు. దానికి తోడు మా కేటీఆర్ గారు 17 తారీఖు నాడు పెద్ద ఎత్తున 10:30కు ఇక్కడ ఈ ఐటీ పార్క్ భూమి పూజ చేసుకోబోతున్నాము. కనీసం ఇక్కడ మేడ్చల్ జిల్లాలో ఒక జిల్లాకి అభివృద్ధికి చాలా సహకరిస్తారు. దానికి తోడు మాకు ఇక్కడ మేడ్చల్లోనే ఈ నియోజకవర్గంలోనే 1,00,000 మంది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఒక 25,000 మంది టీచర్స్ కూడా ఉన్నారు, కంప్యూటర్ సైన్స్ టీచర్స్. కాబట్టి ఇక్కడ చాలా అవసరము. सीपीआई के कायद नारायणा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि वो कांग्रेस के कायद राहुल गांधी पर आसाम के वजीर आला की जानिब से किए गए रिमार्क्स की मजम्मत करें। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के मुख्तलिफ उमूर को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के मुख्तलिफ वादों को पूरा करने में मरकज़ी हुकूमत नाकाम हो गई है।
उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलुगु रियासतों के वज़राए आला के साथ मिलकर मरकज़ के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। ఓటమి దిశగా ప్రయాణం సాగిస్తున్న 5 రాష్ట్ర ఎన్నికలు దృష్టిలో పెట్టుకుని బీజేపీ నాయకులు, ముఖ్యంగా అస్సాం ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడినా మోడీ గారు దాన్ని ఖండించకుండా మౌనంగా చూస్తుంటే ఇది ఒక నిరాశ నిస్పృహలో ఉంది. అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి తెగబడి బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఫైట్ చేస్తున్నాడు. ఇదే సందర్భంలోనే తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య, తెలంగాణ ఆంధ్ర మధ్య విభేదాలు సృష్టించి కలనీకుండా చేసేటువంటి ప్రయత్నం ఒకటి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది. లేకపోతే నిన్న ఉదయం పూటనేమో ఈ విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి అంశాలని పరిశీలిస్తామని చెప్పేసి ఎజెండా పెట్టి సాయంత్రం లోపల మొత్తం అది మార్చేది కేవలం పరిమితం చేసి పడేశారు. అంటే అర్థం ఏంటి? ఉభయ రాష్ట్రాలకి అక్కడ హామీ ఉంది. విభజన చట్టంలో పార్లమెంట్లో స్వయంగా ఇచ్చినటువంటి హామీ ఉంది. ఆ హామీని అమలు చేయకుండా దగా చేస్తున్నారు, పడాయిస్తున్నారు. దాన్ని ఇద్దరు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు కలిసి నిలయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చే ఆసనమైంది. తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఉన్నటువంటి ఆంధ్రాకి అన్యాయం చేస్తారు, తెలంగాణకి అన్యాయం చేస్తారు. అందులో ఇప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కూడా గట్టిగా బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా లైన్ తీసుకోకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న వైఖరికి ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని రక్షించడం సాధ్యం కాదు. ఇప్పుడు ఆసన్నమైంది. 2 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రి కూడా ఉమ్మడి పోరాటం సాగించి విభజన చట్టాలు ఉన్నటువంటి అంశాలను సాధించుకోవడానికి हल्का असम्बली कुकटपल्ली के सनत नगर बेगमपेट डिवीज़न के मारुति मार्केट इलाके में 48 करोड़ रुपए की लागत से नाले का संग बुनियाद रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बल्दी नज़्म तारक रामाराव ने वज़ीर श्रीनिवास यादव की मौजूदगी में रखा। तकरीब में मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर और दूसरे मौजूद थे। बारिश के सबब इस 40 साल पुराने नाले से पानी का मुकामी बस्तियों में अखराज अमल में आता था, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ये नाला मूसापेट से होते हुए टैंकबंड में जा रहा है। గుండా పోయే కూకట్పల్లి నాలాను శాశ్వతంగా ఏ ఇబ్బంది లేకుండా పరిష్కారం చేయడానికి 48 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. మునుపు తట్టు ప్రాంతంలో అల్లం తోట బావి అంటే మయూర్ మార్గి బస్తీ ఎప్పుడు కూడాను వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడల్లా ఇబ్బంది పాలయ్యేది. కాబట్టి మా బేగంపేట్ కూకట్పల్లి కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్న మా బేగంపేట్ డివిజన్ శాసనసభ్యులు కృష్ణారావు గారు కేటీఆర్ గారి దగ్గరికి సమస్యను తీసుకుపోయిన వెంటనే స్పందించి మరి శాశ్వత పరిష్కారానికి పూనుకున్నారు. మాకు చాలా సంతోషమైన దినము. ఇట్లాంటి శాసనసభ్యులు మాకు దొరకడం మా అదృష్టం. అందులో కేటీఆర్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఇక్కడికి రావటం, గత 2 సంవత్సరాల నుంచి 3 సార్లు 4 సార్లు ఒక మినిస్టర్ మా దగ్గర రావటం మాకెంతో గర్వకారణంగా ఉంది. ఈ పరిష్కారానికి శాశ్వతమైన పరిష్కారం మాకు ఇప్పుడు లభిస్తుందని చెప్పి సంతోషిస్తూ బేగంపేట్ డివిజన్ టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల తరపున, ప్రజల తరపున, మరి మా ముఖ్యమైన పెద్ద మనుషుల తరపున, అందరి తరపున ధన్యవాదాలు కోరుతున్నాం. జై తెలంగాణ. నా పేరు రఘునాథ్ అండి. నేను సీనియర్ టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తను. तेलंगाना पीसीसी के साबिक सदर पुनाला लक्ष्मैया ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ में बरसर इख्तिदार बीजेपी चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बदनवानियों को छुपा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के साथ साथ मिशन भागीरथा और बरक़ी की ख़रीदारी में बड़े पैमाने पर बदनवानियाँ हुई हैं। उन्होंने फेसबुक वीडियो पोस्ट करते हुए पूछा कि मरकज़ में 8 साल से बरसर इख्तिदार बीजेपी वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की बदनवानियों को क्यों छुपाने का काम कर रही है। మీడియా మిత్రులకు, వీక్షకులకు మీ పొన్నాల లక్ష్మి నమస్కారం. రాజకీయాలు వేడెక్కితే పర్వాలేదు, కానీ వాస్తవాలుగా ప్రభుత్వ నేతలు రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసి సమాచారాన్ని సరి అయిన రూపంలో ప్రజల ముందు, ఏజెన్సీల ముందు, స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగిన సంస్థల ముందు ఉంచాల్సిన బాధ్యతను విస్మరించి మాట్లాడుతున్నారు. ఎవరో కాదు, ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నిన్న ఒక బహిరంగ సభలో మోడీ గారి గురించి బండారం బయట పెడతారని ఏమన్నాడు? బండారం, మోడీ సర్కారు అవినీతి చిట్టా నా చేతిలో ఉంది అంటున్నాడు. ఓహో, అవినీతి మొన్న జరిగిందా, అవతల మొన్న జరిగిందా? ఈయన మాట్లాడింది నిన్న
నిన్న మాట్లాడాడు అంటే అంతకు ముందు రోజైనా జరిగి ఉండాలి, లేకుంటే అంతకు ముందు 2 రోజుల ముందైనా జరిగి ఉండాలి. అవకాశం వచ్చింది. అంతకు ముందు 1 రోజు ముందు జరిగిన మరో బహిరంగ సభలో మాట్లాడాడు కదా, అప్పుడు మాట్లాడలేదు. ఇది ప్రజలు నమ్మమంటారా? ఇది రాజకీయ ఆరోపణలా లేకుంటే వాస్తవాలా? రాజకీయ ఆరోపణలు అయితే ముఖ్యమంత్రిగా ఈ సమాచారాన్ని ఎందుకు బయట పెట్టడం లేదు? सरकारी मुलाजमीन के बैन ज़िलई तबादलों के लिए जारी करदा GO 317 के खिलाफ इंदिरा पार्क पर सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों की जानिब से धरना दिया गया, जिसमें असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस धरने की वजह से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। पुलिस की इजाज़त के बगैर धरना देने वाले असातिज़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि बीजेपी कायद रामचंद्र राव ने एहतजाजी असातिज़ा की हिमायत की। 70% ఉన్నటువంటి వికలాంగులకు పరిగణలోకి తీసుకున్నారు, కానీ 40% ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఎందుకు తీసుకోలేనటువంటిది? మరి స్పౌజ్ కేసులకు సంబంధించినటువంటిది జిల్లా అలొకేషన్ అప్పుడు స్పౌజ్ కేసు లేదు, కానీ జిల్లా అలాట్ అయిన తర్వాత స్పౌజ్ కేసులు అనేటువంటి ఎంతవరకు న్యాయము? అదేవిధంగా విడోస్ అనేటువంటిది పదము ఉపాధ్యాయుల లోపల ఎవరు కూడా కంపాషనేట్ గ్రౌండ్ కింద ఉపాధ్యాయులుగా విడోగా ఎవరు కూడా అపాయింట్మెంట్ కారు. కానీ ఆ జీవో లోపల ఏమంటున్నంటే విడోలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు వర్తించాలనేటువంటిది. అది శుద్ధ అబద్ధము, అది ఒక్కరికి కూడా పనికిరానటువంటిది. తెలియజేసినప్పటికీ కూడా ఎలాంటి నిర్ణయం మార్పు అనేటువంటిది తీసుకోలేదు. కాబట్టి దానికి వ్యతిరేకంగానే ఈరోజు ఈ ధర్నా చేపట్టడం జరిగింది. छतरी नाका पुलिस स्टेशन के हुदूद में दिन दहाड़े एक नौजवान पर हमला करते हुए गाड़ी छीन लेने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़हीर नामी ये लड़का चिकन की डिलीवरी देकर आ रहा था कि रास्ते में नामालूम अफराद ने इसकी पिटाई की और गाड़ी छीन कर फरार हो गए। इनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। मुर्गी का कारोबार करने वाले शख्स ने बताया कि इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई है। ये लड़का चिकन की डिलीवरी देकर वापस हो रहा था कि ये वाक़या पेश आया। इसको इलाज के सिलसिले में दवाखाना उस्मानिया से रुजू किया गया है। बच्चा ज़हीर है क्या, इन्हें माल ले लेके गया था होटल को चंद्रान गुट्टे पे ब्रिज के पास मंदी हाउस को। आते तो टाइम वो छतरी नाका PS के पास गाड़ी खींच लिए मार के, सरदार जहाँ थे कहते 2, बाद में उन्हें फ़ोन करके 3 जनों को बुला, 5 जन मिलके मार के गाड़ी खींच लेके गए बच्चे के पास से। कौन है नहीं मालूम हमारे को, क्या उन्होंने फाइनेंस आ रहा है नहीं मालूम या कौन है नहीं मालूम। आपकी गाड़ी फाइनेंस पे थी है? मेरी गाड़ी मेरी नहीं थी, मेरे पास से एक जन आर्डर लेके गया था, 40,000 का माल लेके गया था। मैं उसके पास से गाड़ी लेके आया था, तो उन्हें गाड़ी उन्हें तो मर गया आप, मेरे को नहीं मालूम ये लोग कौन है। आपका कारोबार क्या है? मेरा मुर्गी का कारोबार है। ये नंबर देके गए लोग, हाँ मैं नंबर पे फ़ोन करा तो गाली गलौज कर रहे हो लोग। ये नंबर है, ये नंबर पे उन लोग, हाँ मैं फ़ोन करा उनको, बोला तू कौन है रे भाई बोल के पूछा मैं उसको। तो कौन से PS लिमिट्स में हुआ है आपको? ये छतरी नाका PS में, छतरी नाका। क्या टाइम पे हुआ सर? ये 3:30 बजे दिन में होगा। ये बच्चों को मारे वहाँ पे, मार के गाड़ी खींच लेके गया। मैं बुला रहा हूँ उसको फ़ोन करके, यहाँ बात करेंगे बोल के ऐसे बातें कर रहा हूँ। कौन है नहीं मालूम, सरदार जान थे कहते वो लोग, वो फाइनेंसर थे नहीं मालूम, क्या है नहीं मालूम मेरे को। तो पुलिस वालों की तरफ से आपको कॉपरेशन हुआ? तो कॉपरेशन हुआ तो उन्होंने बोले उस्मानिया को जाके आओ, बोले तो मैं आया इधर यहाँ पे। ऐसा बोल के ऐसा बच्चों को मारे, मेरे को मेरे पैसे दिलाना नहीं तो मेरे को गाड़ी दिला देना। हुकूमत से मेरा यही मुतालबा है। PS को जाता हूँ मैं, PS में भी वही बोलता हूँ मैं, या पैसे देना या गाड़ी देना मेरी। रचाकुंडा पुलिस ने बैन रियासती गुटके की मुंतकली के रैकेट को बेनकाब किया। बावसूख ज़राए के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन टीम LB नगर जोन ने गटकेसर पुलिस के साथ मिलकर आउटर रिंग रोड टोल प्लाजा के पास एक टाटा सफारी गाड़ी को रोक लिया, जिसमें ममनुआ गुटखा और तंबाकू की अशिया मुंतकिल की जा रही थी। पुलिस ने 2 मुलजिमीन 30 साला श्रीनिवास मुतवतिन वरंगल और ड्राइवर 21 साला सतीश मुतवतिन हनमकुंडा को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से तंबाकू और गुटखे के 44 बैग्स, 4 व्हीलर, 2 मोबाइल फ़ोन और नकद रकम 7,200 रुपये जुमला मालियत 25 लाख रुपये जब्त कर लिए। అందరికీ నమస్కారం. మీ అందరికీ తెలుసు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇస్ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ డ్రగ్స్, గుట్కా అండ్ ఎనీ అదర్ ఇలీగల్, ఇప్పుడు గేమింగ్ ఇది యాక్టివిటీస్ ఉండొచ్చు. సో అది పోరాటాలు చేస్తుంటే వీ హ్యావ్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ SOT అండ్ దెన్ మెయిన్ వర్క్ ఈస్ టు యాక్ట్ ఆన్ దీస్ వైసెస్. సో ఇప్పుడు గుట్కా ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ ఇక్కడ
ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ అయింది. బట్ స్టిల్ కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ మనకి దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, సేల్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ గుట్కా, టొబాకో ప్రొడక్ట్స్ బ్యాన్ ఉంది. బట్ వేరే స్టేట్స్లో కొంత మట్టుకి దే ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ కొంత వ్యక్తి, మన తెలంగాణ స్టేట్లో కొంత వ్యక్తులు సో ఆ స్టేట్స్కి వెళ్ళి వాళ్ళు గుట్కా, టొబాకోని మన రాష్ట్రంలో తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ అమ్ముతున్నారు. సో ఆ ఇంటర్ స్టేట్ గ్యాంగ్ అండ్ ఇంటర్ స్టేట్ ఇది ర్యాకెట్ని బస్ట్ చేసింది మన ఎస్ఓటి వాళ్ళు, అలాంగ్ విత్ ద కోఆపరేషన్ ఆఫ్ గట్కేసర్ పోలీస్. మనకి క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికింది. అండ్ టుడే మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటే 2:33 మధ్య ప్రాంతంలో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి ఒకటి గుట్కా అలాంగ్ విత్ టాటా సఫారీ, అంటే టాటా సఫారీలో వాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు. पंजागुट्टे में एक अपार्टमेंट में आग लगने की वजह से फंसे मां और बेटे की जान एक कांस्टेबल ने बचाई। अपार्टमेंट में अचानक आग लग गई थी, जिसकी इत्तला पर ट्रैफिक कांस्टेबल श्रवण कुमार वहां पहुंचा और रूम में फंसी मां और बच्चे की जान बचाई। इस वाक़े की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे और उन्होंने आग पर काबू पाया। आग से बचाव पर मां और बेटे ने कांस्टेबल का शुक्रिया अदा किया। నిజంగా దేవుళ్ళ కాపాడారు, ఎప్పటికీ మర్చిపోనమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నాకైతే ఇప్పటికి కూడా అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు. నిజంగానే మా పాపకి ఏమవుతుందో అని మాత్రం చాలా భయం వేస్తుంది. నాకు చచ్చిపోతామేమో అని అనిపించింది అన్న. ఆ టైంలో అయితే అసలు ఏం కనిపించలేదు, పొగలేదు వచ్చేసింది, అసలు ఏం కనిపించలేదు. అప్పుడు మా పాప అమ్మ అని ఏడ్చేసింది, చాలా భయం వేసింది. అప్పుడైతేనే ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఇక్కడ పని చేసుకుని బ్రతుకుతున్నాము. నేను ఉన్నామన్న అప్పుడే మా బాబు కిందకు వచ్చేసాడు, లేకపోతే మా బాబు కూడా మాతో ఉండాలి. పోలీస్ అన్నాళ్ళు చూసారేమో అన్న. నేనైతే ఎవరికి ఫోన్ చేద్దామంటే కూడా నెంబర్ ఏం కనిపించలే. ఫోన్లో పొగ అంతా వచ్చేసి ఈలోపు పోలీస్ అన్న ఇంకొక అన్న ఎవరో ఇద్దరు వచ్చి కాపాడారు టైంకి. सईदाबाद में ज़ईफ़ खातून के गले से तिलाई चेन छीनने की वारदात पेश आई। सईदाबाद के एकलव्य नगर में 78 साल ज़ईफ़ खातून चहलकदमी के लिए जा रही थी कि वहां पहुंचे दो अफराद ने इसके गले से तिलाई चेन छीन ली और फरार हो गए। इस खातून ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद सईदाबाद पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। వాకింగ్ పోతుంటే పట్టుకున్నా వాడు కూర్చుకొని పోయాడు. నడుచుకుంటూ వచ్చిండా బండి మీద వచ్చి? నడుచుకుంటూనే ఉన్నాడు. షాప్ ఏడు ఉంటుంది, షాప్ అక్కడ ఉంటుంది అన్న. ఆడదాకా పోయిండు, మళ్ళీ షాప్ ఏడు ఉంటుంది అని మళ్ళీ వచ్చి తీయలేదు కదా అన్నాడు. అంటే తీస్తాడు, ఆ గేట్ కొట్టు వసంత షాప్ తీస్తారు, గేట్ కొట్టు అన్నాడు. ఆడదాకా పోయినట్టు పోయిండు, మళ్ళీ నా ఎంబడే వచ్చేసి వచ్చి పట్టి పీకి ఇట్లా కప్పుకున్నా. నేను గాజులు తీయబోతే రాలేదు. వంకర అయింది, వెళ్ళలే వానికి. లోపల మొత్తుకున్న వరకు వెళ్ళిపోయాడు, గుంజుకొని పోయిండు. అది పుస్తకాడు. टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर अदाकारा सत्विका ने पौधा लगाया। इस प्रोग्राम पर काफ़ी बेहतर रद्द अमल मिल रहा है। अदाकारा ने प्रशासन नगर में वाक़ एक पार्क में ये पौधा लगाया। उन्होंने पौधा लगाने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। साथ ही माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरसब्जी और शादाबी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने रुकने पार्लियामेंट से इजहार तशक्कुर भी किया और तमाम से अपील की कि वो पौधे लगाएं। अंबेडकर भवन की तामीर के लिए अलाट करदा अराजी पर कब्जे की कोशिश का खातून पर इल्ज़ाम लगाते हुए सईदाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। सईदाबाद की सिंगरनी कॉलोनी में गुज़िश्ता 20 साल से अंबेडकर भवन की तामीर के लिए ये अराजी अलाट की गई थी। मुकामी अफराद का कहना है कि विजय लक्ष्मी नामी खातून ने इस पर कब्जा कर लिया है। कॉलोनी में रहने वालों ने इस बात की शिकायत पुलिस से की। इसी दौरान बीएसपी के कारकुन वहां पहुंच गए। उन्होंने इस मसले पर धरना दिया और अराजी को अंबेडकर भवन की तामीर के लिए इस्तेमाल करने पर जोर दिया।
ఎంఆర్ఓ ముందల వాళ్ళ ముందల ఈమె ఘోరంగా అబ్బాయిని చెప్పుతో కొట్టింది. అవమానాన్ని భరించుకోలేక ఆ అబ్బాయిని మధ్యాహ్నం సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకున్నాడు. ఇక్కడ ఉన్న వేణు, నరేష్, ఇంకెవరు మన గడ్డపారతో డోర్ బగలగొట్టి ఆ అబ్బాయిని ప్రాణం కాపాడిండు. ఒక్క 1 మినిట్ కనుక లేట్ అయిపోతే, ఉస్మానియాలో ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది, సీరియస్గా ఉన్నాడు అబ్బాయి. ఒక 1 మినిట్ కనుక లేట్ అయిపోయినంటే ప్రాణం పోయేది. ఈరోజు ఈ ఫ్యామిలీ కుటుంబం అంతా చూడండి, ఎంత చిన్న చిన్న 3 పిల్లలు ఉన్నారు. ఈ పిల్లలు మొత్తం రోడ్డు మీదకి వస్తారు. ఈ కుటుంబం అంతా రోడ్డు మీదకి వస్తే దీనికి ఎవరు కారకులు అవుతారు? ఇవాళ ఇంతమంది కూడా సాక్షులు ఉన్నారు ఇక్కడ, వీళ్ళు కూడా మాట్లాడతామంటున్నారు. ఇక్కడి వరకు ఏ లీడర్ కూడా ఈ సమస్యకి అయినాము. తర్వాత మలక్పేట ఇన్ఛార్జ్, సిటీ ఇన్ఛార్జ్ అన్న కూడా అని ఎఫ్ఐఆర్ కానీ బాబు పైన పెట్టలేదు. బాబుకు సంబంధించి ఆ ఉమెన్ ఎవరైతే ఈ హత్యకి కారణమైందో, సూసైడ్ చేసుకోవడానికి రీజన్ అయిందో, ఆమె మీద ఎలాంటి కేసు కానీ నమోదు చేయలేదు. కంప్లైంట్ జస్ట్ రాసుకుని దానికి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇవ్వమంటే పోలీస్ స్టేషన్లో ఇవ్వలేదు. సో మేము ఇమీడియట్గా పిఎస్కి వెళ్ళాము. పిఎస్కి వెళ్ళిన తర్వాత సిఐ వచ్చేదాకా వాళ్ళు చాలాసేపు. कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पहनने के तनाज़े का असर कई रियासतों में नज़र आने लगा है। उदगीर में मुस्लिम ख़वातीन ने हिजाब की हिमायत में एहतजाज किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिजाब हमारा हक़ है, हम उसे नहीं उतारेंगे। ये कहते हुए उन्होंने एहतजाज किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में इस मसले पर धरने का अहतमाम किया गया। मौलाना नौशाद कासमी ने मराठवाड़ा में इस एहतजाज का अहतमाम किया था। उदगीर शहर में इस एहतजाज के सिलसिले में सोशल मीडिया के ज़रिए शिरकत की ख्वाहिश करते हुए अपील की गई थी। हिजाब को लेकर कर्नाटक में जो हंगामा खड़ा हुआ है और अब पूरे देश में यह हंगामा हो रहा है, क्या इसके ऊपर लगता है? ये जो हिजाब के लिए वायलेशंस कर रहे हैं, दे आर वायलेटिंग अवर राइट। हिजाब जो है इट इज़ द राइट टू चॉइस, मतलब वो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा बेसिक राइट है। ये लोग ये राइट को हमसे नहीं छीन सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बार कह दिया सो कह दिया। हम ये बेकार की गवर्नमेंट्स को नहीं मानने वाले। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको फॉलो करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के व्यू से हमें राइट है कि हम हिजाब को फॉलो करें। केरला हाई कोर्ट का जजमेंट भी है कि स्कार्फ इज़ प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25(1) और ये जो है ना आर्टिकल 19(1) में भी ये प्रोटेक्टेड है कि राइट टू चॉइस इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो हम लोग ये बेकार की चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक़ दे दिया है तो हम इसको फॉलो करेंगे। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान चले जाओ, अगर आपको हिजाब अगर पहनना है, बीजेपी की तरफ से नेता लोग वगैरह कहते हुए दिखाई दे रहे कि पाकिस्तान आप चले जाओ, क्या क्यों जाए हम पाकिस्तान? हम यहाँ पैदा हुए हैं, दिस इज़ आवर मदरलैंड। हम यहाँ पर पैदा हुए हैं, वी आर बोर्न हियर, वी विल स्टे हियर एंड वी विल डाई हियर एंड वी विल बी बरीड इन दिस सॉइल इटसेल्फ। हम इसी मट्टी में गड़ेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। भारत हिंदुस्तान हमारा देश है, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे और यहीं हमें दफनाया भी जाएगा। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में कॉलेज में जो पढ़ते हैं, उनके भी दिमागों में जहर घोला जा रहा है, क्या लगता है इसमें? रिसेंटली जो एक केस चल रहा था कि मुस्कान के पीछे कई सारे लड़के जय श्री राम का नारा लगाते हुए चल रहे हैं। मेरे ख्याल में तो ऐसा है कि ये ना कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मतलब मुस्कान ने भी इंटरव्यू में कहा है कि मैं नहीं जानती ये लोगों को। तो ये लोग न जाने कौन है, कहाँ से आए हैं हमें पता नहीं, लेकिन ये आकर वायलेशन स्टार्ट कर दिए हैं, एंटी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था ये लोगों ने। तो ये बिल्कुल गलत है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट एंटी प्रोटेस्ट इन लोगों ने किया है, तो ये ना ही हिंदू ना ही मुस्लिम ना ही सिख, ये हमारे धर्म वाले लोगों का कोई मसला नहीं है। ये मसला है तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ का। ये हम लोगों को डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं, हम लोगों की जो यूनिटी है उसको ब्रेक करना चाहते हैं हिंदुस्तान के लोगों की। इसीलिए ये एक के बाद एक पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, हमें तोड़ना चाहते हैं। दे वांट टू यूज़ द स्ट्रैटेजीज ऑफ ब्रिटिश। ऐसे ही उन लोगों ने हम पर रूल नहीं किया था 200 साल तक ब्रिटिश ने। ये लोगों ने चालाक स्ट्रैटेजीज ऐसे यूज़ करके हमें डिवाइड करके ब्रेक करके रूल किया था। तो हिंदुस्तान के जो लोग हैं ये भी यही स्ट्रैटेजीज यूज़ करना चाहते हैं। ये जो पॉलिटिशियंस लीडर्स हैं हमारे, ये हमें डिवाइड एंड रूल, इस तरीके से हमें डिवाइड करके, हमें धर्म के नाम पे डिवाइड करके, सब कास्ट क्रीड इस सब की चीज़ों पर डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग भूल चुके हैं, अगर कहीं आग लगाई जाती है तो आग लगाने वाला खुद भी जलता है उसमें। अगर ये हमें जलाने की कोशिश करेंगे तो सारे धर्म जलेंगे, सारा देश जलेगा और उसके साथ वो खुद भी जलेंगे। केंद्र सरकार के और देश के पंतप्रधान को क्या मैसेज देंगे? यही कि ये लोग जो कनिंग पॉलिसीज़ जो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं इसको हटा दें, ये बेहतर होगा।
क्योंकि अगर हम लोग वायलेशन स्टार्ट कर देंगे तो दैट वुड नॉट बी बेटर, क्योंकि वायलेशन स्टार्ट करना हमें कोई मसला नहीं है कि वायलेशन स्टार्ट करने से हम डरते नहीं हैं किसी से, लेकिन एक बात ये है कि अगर हम मुसलमान उठेंगे, मुसलमान के नाम से हम लड़ेंगे, तो ये जो हमारे भाई हैं, हिंदू भाई, मुस्लिम मतलब सिख भाई, ये लोगों